ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त कृष्ण ज्योति प्रज्वलित अंधकार हेला लुप्त प्रतिटी अंतर आलोकित करे जेउ ज्योति प्रति जीवनर पथ प्रदर्शक से ज्योति से जे सारा जगतर ज्योति इष्ट ज्योति से ही सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति सत्य ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। सत्यज्योति परिवार पक्षरु आयोजित एवं प्रसारित विशेष कार्यक्रम को आपण को पुणी थरे स्वागत करुछि। नियमित ये कार्यक्रम देखिकी आपण आशीर्वाद प्राप्त होउछंती सेथिपाई आमने प्रभु को धन्यवाद दो आपण को मध्य धन्यवाद जणावछु। ए कार्यक्रम संपर्क रे अन्य मान को कहिया पाई भूलंतु नाही किबा एहा को अन्य मान को निकट रे शेयर करिया पाई भूलंतु नाही ताहा द्वारा से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे आ आपण से मान को उपकारकारी हटंती ए विषय भाबिकी आपण निश्चय खुशी अनुभव करिवे। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आम सहित जदि ए पर्यंत जोगाजोग करना ताले स्क्रीन रे जो नंबर टी आपण देखुचंती से नंबर रे आम मान को सहित जोगाजोग करंतु। आपणकर कौन सी विशेष मतामत अच्छी ताहा जणैया पाई भूलिबे नाही किछि प्रार्थनार अनुरोध अच्छी ताहा मध्य कहिबा पाई भूलिबे नाही। आमी आपणक पाई निश्चय प्रार्थना करिबु। आसंतु आमने ईश्वरंकर वाक्य शुणिबा पूर्वरु आलोचना करिबा पूर्वरु ताहांक निकटरे साहाय्य मागिबा प्रार्थना करिबा। एई समय जहाँ किछि परिस्थिति आपण को कष्ट देउथाय जहाँ किछि बेमारी आपणकर शरीर रे जंत्रणा देउथाय से सब को प्रभु को निकट को नहीं आसंतु। मन रखंतु प्रभु आपण को जानती प्रेम करती से ही आपण को सुस्थ करि पारिबे साहाय्य करि पारिबे उद्धार करि पारिबे ताहांक ठारे भरोसा रखंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता परमेश्वर तुमर प्रशंसा आराधना करूछु। तुमे आम मान को जानिछ आमे तुमको जानू बा न जानू तुमे आम मान को प्रेम करूअछ कारण तुमे आम मान को गढ़िछ तुमे मध्य आम काई निजर प्राण को बलि रूपे उत्सर्ग करिछ। सेथिपाई प्रभु तुमे आमको तुमर संतान संतति भावरे पाइबा को चाहुछ। दया कर प्रभु एई समय जेते बंधु माने तुमर चरण तले प्रार्थना रे जोग देइछन्ते से समस्त को तुमे आशीर्वाद कर से मानकर व्यक्तिगत चिंतार भार तुमे नियो जहाँ किसी बेमारी से मान को कष्ट दौची जीशुंक नाम रे से माने सुस्थता को प्राप्त होंतु। जहाँ किसी समस्या से मान को आंदोलित करुची विचलित करुची अशांतिकर परिस्थिति मध्य को ठेली दौची से सब रु तुमे से मान को उद्धार कर से माने तुम ठारे थिबा से शांति को अनुभव करंतु। से मान को से मानकर परिवार को से मानकर कर्म क्षेत्र रे से मानकर कार्य को आशीर्वाद कर। गौरव केवल तुमर हेउ जहाँ तुम्हें आज आम को कहवा को चाहूच से वाक्य दे आम को तुम्हें उत्साहित कर शक्तियुक्त कर यीशुंक नाम रे ए समस्त प्रार्थना निवेदन उत्सर्ग करुछु आमेन। प्रिय बंधु केबे आपण मनरे एमती भाविछंती कि जे ईश्वर मते भूली जाइछंती किबा ए प्रकार चिंता केबे मनरे आसीछि कि जे परमेश्वर मो ठारू काहे केते दूर रे अछंती मु तांकु बिल्कुल देखि पारु नाही मु तांकु खोजिले पाई पारु नाही। आउ अपर पक्षरे आपण जो परिस्थिति रो घेर रे अछंती से परिस्थिति विराट बड़ पर्वत परि आपणक सम्मुख रे ठिया होची किंबा चारिआडू गोटे विराट उच्च शक्तिशाली प्राचीर भावरे आपण को घेरी रखिछि बोली मने करछंती। से प्रकार समय रे ईश्वर आपणक ठारू बहुत दूर रे थिबार अनुभव होची निराश आसुची निरुत्साहित हो जाउछंती केही कोन कहिले आपण सुनिबा को चाहू नाहंती
ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ଏବଂ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଏକଲା ରହିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବହୁତ ବିଷୟ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି, ମୋର ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ମୁଁ ଜାଣୁନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ହୋଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ବେଳେବେଳେ ଅନେଇକି ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ସେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଦେଖ ସେମାନେ କେତେ ଭଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଯେତେ ନିଜର ଏ ନକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତିର ଘେରରେ ରହିକି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୂରେଇବେ, ସେତେ ଆପଣ ସେ ଦୁରାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ, ସେଇ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ସେଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବା କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ହେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପାଉନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଏହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ବାକ୍ୟରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ବିପଦ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଏକାକୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ବିପଦ ସମୟରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ପାରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ପିତାମାତା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ପାରନ୍ତି। ବିପଦ ଆସିଲେ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଲେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ନିଃସଙ୍ଗ ମନେ କରନ୍ତି। କେହି କେହି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡ଼ିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବିଲକୁଲ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ନୁହେଁ, ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ନେଇକି ଆପଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାହା କିଣି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବଜାରରୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରେ ତାହା ଦେଇନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର। ଈଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଆଜି ବଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ନିରାଶା ହତାଶା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲାବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି ଆଖ୍ୟା ପାଇଲେ, କାରଣ ପାପୀର ପାପ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଆସିଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଯକ୍ଷ। ସେ ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, କର ଆଦାୟକାରୀ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ କର ଆଦାୟକାରୀ, ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଥିଲେ। ସେ ନିରାଶା ହତାଶା ନିଃସଙ୍ଗତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆହୁରି ଏକାକୀ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଟଙ୍କା ପଇସା ପ୍ରଚୁର ଥିଲା, କାରଣ ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ଯେଉଁଠି 5 ଟଙ୍କା ନେବା କଥା ସେଥିରେ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଥିଲେ, କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲେ। ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ବି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ନଗର ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଖବର ପାଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ, ବଡ଼ ଆତୁର ହେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି,
ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଲାଳାୟିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା? ନା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ କମ୍ ଥିଲେ, ବାଙ୍ଗରା ଲୋକ ଥିଲେ। ବାମନମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୟସରେ ବଡ଼ ଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସାଇଜରେ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଆମମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁର ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ହେଲେ ଭିଡ଼ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିଛି। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ତ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଦୌଡ଼ିକି ଆଗକୁ ପଳେଇବି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିବି, ସେ ଗଛର ଗୋଟେ ଶାଖାରେ ବସିକି ତଳକୁ ଅନେଇବି, ଯୀଶୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଚେହେରା ଟିକେ ଦେଖିବି। ସେଇ ମନ ନେଇକି ସେ ଗଲେ ଏବଂ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଥିଲା। ସେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଉପରେ ସେଥିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାଳରେ ବସିଲେ ଏବଂ ତଳକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବେ। ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସେ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆତୁରତାର ସହିତ ବସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମଝିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଚାଲିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆତୁରତାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ମିଳେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ତଳେ ଅଟକି ଗଲେ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଅଟକି ଗଲେ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଉପରକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଉପରକୁ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଶାଖାରେ ଯକ୍ଷ ବସିଥିଲେ ସେଇ ଶାଖାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ସେ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ଯକ୍ଷଙ୍କର ନାମ ଧରିକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ଯକ୍ଷ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି, ତୁମ ଘରେ ଆଜି ମୁଁ ଅତିଥି ହେବି। ଯକ୍ଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମୋର ନାଁ ସେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ମୁଁ ତ ଜଣେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନେ ମୋତେ କେହି ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମୋର ନାଁ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ତାହେଲେ ଏ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ତାହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। କ'ଣ ଶୁଣୁଥିଲି? ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ହେଇନଥିଲେ ସେ ମୋର ନାଁକୁ ଜାଣନ୍ତେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି? ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଖାଲି ମୋତେ ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ମୋ ଘରେ ରହିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ କହିଲେ। ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯକ୍ଷ ଏବଂ ସେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ସେ ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଲୁଟ୍ କରି ନେଇଛି ଅନେକଙ୍କ ଠାରୁ, ଅନ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଧନକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ 4 ଗୁଣରେ ଫେରେଇ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛି ତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଭାଗ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଜଣେ ଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ କି ଗୋଟିଏ ପଇସା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ସବୁବେଳେ କେବଳ ଆଦାୟ କରିବାର ଜାଣିଛି, ଗୋଟିଏ ପଇସା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଏପରିକି ନିଜର ମୁଠାଏ ଆହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିବ ଯେ ନାଇଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟାକୁ ଖାଇକି ଆଜି ଚଳେଇ ଦେବେ। ସେମିତିକା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷ ସେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ବଦଳି ଗଲେ। କେମିତି ତାହା ସମ୍ଭବପର ହେଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ଅଲୌକିକ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ କରିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର, ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଦାଗୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି,
जो माने कि प्रभु जीशुंकर संस्पर्श रे आसिकी बदली जाइछन्ति। मन रखि थांतु प्रभु जक्षियों घर को गले से प्रभु आज मध्य अछंती से आपणक घर को आपणकर जीवन को आसवा चाहती जिते आप भावुंट ईश्वर मो ठारू बहु दूर रे से ईश्वर आपणकर अति निकट को आसिकी आपणक गृह रे रहिबाकु चाहती आपणक हृदय मध्य रहिबाकु चाहती। जक्षय जमती से दिन प्रभु जीशु को ग्रहण कले पाछटी नेले आपण सेमिति जीशु को हृदय मध्य पाछटी नेबे कि आसंतु प्रार्थना करिबा ताहांको अंतर मध्य को डाकिबा आ से निश्चय आपण को सहाय्य करिवे। प्रिय प्रभु तुमे केबे भी आम ठारू दूर रे नाह जदि बा अनेक थर आम माने तुम ठारू बहु दूर को पळैछो मात्र तुमे केबे भी आम ठारू दूर रे नाह तुमे सब बेले अपेक्षा करिछ आमे केबे निजर विपहत गमनरु फेरी आसीबो कुपथरु फेरी आसीबो तुमको हृदय रे ग्रहण करिवो तुमर संतान हबो तुमर शिष्य हबो तुमर लोक हबो। से दिन जक्षय तुमर लोक हेले से मध्य अब्राहम कर संतान हेले से मध्य तुमर शिष्य हेले कारण से तुमको हृदय रे ग्रहण कले परिवार मध्य गृह मध्य तुमको पाछटी नेले। प्रभु से प्रकार आज प्रिय बंधु मान जीवन रे तुमे कार्य कर सेमानकर गृह रे सेमानकर परिवार रे विशेष भाव रे सेमानकर व्यक्तिगत हृदय मध्य मन मध्य जीवन रे तुमे वास कर सेमानको आशीर्वाद कर। धन्यवाद दोछु तुमरे अनुग्रहर कार्य पाए ए समस्त प्रार्थना निवेदन परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टक नाम रे उत्सर्ग करूअछु आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। सुनिले आजिर कार्यक्रम सत्य ज्योति ए संपर्क रे अधिक जानिबा पई ओ बिना मूल्य रे एक पुस्तक पाइबा पई आमको पत्र लिखंतु एवं जदि आपणकर किछि प्रश्न थाए तेबे आमको एई ठिकाना रे जोगाजोग करंतु बा फोन जोगे संपर्क करंतु। आम ठिकाना हैला सत्य ज्योति पोस्ट बॉक्स नंबर 89 कटक 753001। आज पई विदाय नेउछु आपन मानक सहित पुणी देखा हबो ठीक आसंता सप्ताहर एई दिन एई समय। नमस्कार।